इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। अज दे 767वें जय दे दिन दे विच असीं आप सब दा स्वागत करते हैं। इस जय दे दिन दे विच प्रभु नूं महिमा अते वडियाई देण दे लई जो परमेश्वर ने सानूं समां दिता है, उस नूं असीं उस दे वचन दे राहीं धन्नवाद देवांगे। इस तो पहला कि असीं उस वचन नूं वेखीए मनन दे लई असीं प्रार्थना दे विच जावांगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, असीं आप दा धन्नवाद, आप दी महिमा, आप दी वडियाई करदे हां। अज दा दिन आप दी जय दा दिन है, आप नूं महिमा अते वडियाई देण दा दिन है। इस विच असीं जो भी आप दे वचन दे राहीं आप दी महिमा करदे हां, वडियाई करदे हां, वो आप नूं स्वीकार होवे और आप दा नाम साडे जीवन दे विच उच्चा होवे। हर एक वसर जो तेरे वचन दे राहीं तैनूं धन्नवाद दिंदा है, वो आप दी महिमा, आप दी वडियाई नूं उच्चा कर सके और आप दे नाम नूं महिमा मिले। ये सब कुछ असीं तेरे हत्थां विच सौंपदे होए अज दे वचन और अज दे दिन दी हर एक भलाई नूं आप दे हत्थां विच सौंपदे होए बेनती मुक्ति दाते प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन। प्यारे अजीज, जो अज दा मैं वचन दा भाग लिया है वो लिया है याकूब दी पुस्तक 1 अध्याय उसदी 17 आयत विच। इत्थे लिखिया है, हरेक चंगा दान अते हरेक पूਰਨ दात उताहां तो है अते जोतां दे पिता वल्लों उतर आउंदी है, जिहदे विच ना बदल ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, याकूब ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ याकूब ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। याकूब ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਐਲਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ
उस दे लई भले दा काम कीता। और वो भला जो उसने कीता है, कोई भी इस धरती दे उत्ते ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई अपना पैगंबर है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है जिहड़ा इस तरह की भलाई का काम कर सकता होवे। सर्वत्र मनुख जाति दे लई परमेश्वर है जो मनुखा की चिंता करता है। परमेश्वर है जो मनुखा नूं बुराई दे विच कढ़दा है। परमेश्वर है जो उन्हां नूं उन्हां दे पापां तो बचाउंदा है। परमेश्वर है जो उन्हां नूं पवित्र करके अपने नेड़े लैके आउंदा है, कोई होर नहीं। इसलिए तो कहता हरेक चंगा दान अते हरेक पूर्ण दात उताहां तो है। ये किसी भी मनुख तो जो धरती दे उत्ते उस तो नहीं है। जदों असीं रोमियां दी पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत नूं पढ़दे हां तां इस विच लिखिया है, अथवा तू ओदी मेहरबानी ते खिमा अते धीरज दी दौलत नूं तुच्छ समझदा है अते ये नहीं जानदा जो परमेश्वर दी मेहरबानी तैनूं पछतावे दे राह पाउंदी है। परमेश्वर दी मेहरबानी पछतावे दे राह पाउंदी है। दूसरा असीं जदों पहला पतरस 2:3 वेखदे हां तां उस विच भी परमेश्वर अपनी मेहरबानी दी गल साडे विच करदा है। मैं आप दे लई वो भी पढ़ रहा हाँ। इत्थे लिखिया है 2:3 जदों असीं पढ़दे हां, जेकर तां तुसां स्वाद चख लिया, चख के देखिया भाई प्रभु किरपालू है। ये किरपा अते भले दी गल इस जगह दे उत्ते परमेश्वर दी सानू नजर आउंदी है। सारे विश्वासी भावें वो किसे भी पिछोकड़ तो होण, कई बहुत माण करते हैं, पर मैं इत्थे जदों देखदा परमेश्वर दी किरपा नूं, परमेश्वर दी भलन, वो भावें किसे भी पिछोकड़ तो होण, वो नेड़ता नाल परमेश्वर दे नाल जुड़े होए हन, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर दे उस भले काम नूं वेख लिया है, उस भले काम नूं जान लिया है, उस भले काम दे उत्ते उन्होंने विश्वास किया है। वो की है? परमेश्वर जानदा सी असी सारे मनुख पाप दे हेठ, और परमेश्वर दा न्याय भी प्रगट सी। पाप दी मजदूरी मौत है, पर परमेश्वर ने इस पाप दी मजदूरी तो मैनू छुटकारा देण दे लई अपने प्यारे पुत्र प्रभु यसु मसीह दा सरफाना किया। उसने मेरे पापां दे बदले उसनूं कालवरी क्रूस दे उत्ते दे दिता कि उस दे बलिदान दिते जाण दे नाल, उस दे उत्ते नेचा करन दे नाल मैं परमेश्वर दी संतान बन जावांगा अते उसके क्रोध तो बच जावांगा अते उसके न्याय सदीवी मौत तो छुटकारा पावांगा। इसे करके तो इत्थे असीं पढ़दे हां कि ये उताहां तो है अते जोतां दे पिता वालों उतर आउंदी है, ये मेरे कोल उतर के आई है। परमेश्वर ने पछतावे दा कारज जो मेरे जीवन विच यसु मसीह दे राहीं कीता, मैं सचमुच उसदा ऋणी हां। अते असीं ये भी देखदे हां उन्हां लई उस दी इच्छा कि उस नूं जाहिर करना जोतां दा पिता है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ गल परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए उताहां तो कम किया, मैं उसनूं उस दे सन्मुख उस दे दिन जाहिर करा। किदां? धन्नवाद देना, क्योंकि वो उपकार, वो जो एहसान उसने अपने पुत्र दे राहीं मेरे नाल सदीवी प्रेम दे नाल कीता है, उसनूं मैं धन्नवाद दे नाल उसनूं प्रगट करा। परमेश्वर जोतां दा परमेश्वर ये चाहता है कि मैं
इस तरह का काम करा। याकूब यहूदी विश्वासियों नूं उहने ये गल लिखी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਦਾਨ ਉਸਨੇ ਸਵਰਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ? ਯਾਕੂਬ ਨੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਉਸ ਦਾ 1:5 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4:8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੰਤਿਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਲਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਰਾ ਮਾਤਾ।